Dear students, good morning. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫൈറ്റോപാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ബോട്ടണിയിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. You can say that phytopathology is the most important topic as far as a crop is concerned. നമുക്കറിയാം ഫൈറ്റോ മീൻസ് പ്ലാന്റ് ആണ്, പാത്തോളജി മീൻസ് അസുഖങ്ങളാണ്. ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിലബസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈറ്റോപാത്തോളജി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഡിസീസ് based on causative organism and symptoms, study of the following disease with reference to their symptoms, etiology and control measures, leaf mosaic of tapioca, blast disease, paddy, blast disease of paddy, grey leaf spot of coconut, quick wilt of pepper, citrus canker, root knot of banana. ഇതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് സിലബസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു പ്ലാന്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറികളിൽ, വെജിറ്റബിൾസിൽ അടക്കം പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ഡിസീസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും ഇതറിയാതെ ഈ പറയുന്ന ക്യാരറ്റ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസീസ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഞാനിത് ഈ പിക്ചറൊക്കെ തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഒരു പിക്ചറാണ്. ഒരു വർഷം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു, പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസ് ഏതൊക്കെയാന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഡിസീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We can go through that particular concept also, that particular issue also. So we have to discuss in the plant disease or the phytopathology in detail. See, what is phytopathology? Plant pathology or phytopathology is a Greek word which is made by three words. That is phyton, pathon, logos. Phyton plus pathos plus logos. Plant plus suffering ailments plus study knowledge. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈറ്റോപാത്തോളജിയുടെ മീനിങ്. എന്തൊക്കെയാണ്? Plant pathology, that is phytopathology, is a Greek word which is made by three words. That is phyton plus pathos plus logos. Plant plus suffering ailments plus study bar knowledge. This is actually known as phytopathology. What is the definition of phytopathology? See, plant pathology is that branch of agriculture, botanical or biological science which deals with the study of the causes, etiology, resulting loss and management or control of plant disease. This is the normal characteristic feature of pathology or the phytopathology. This is actually the definition of pathology. What is that? That the plant pathology is the branch of agricultural, botanical or biological science which deals with the study of the causes, etiology, resulting loss and management, control of plant disease. See, what is the historical development of plant disease? എന്തൊക്കെയാണ് plant disease ന്റെ historical development നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. തിയോഫ്രാസ്റ്റസ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി ആണ്. ഫാദർ ഓഫ് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. He wrote a book entitled Enquiry into Plants. He wrote the observation regarding disease in his book. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് ആണ് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Following our books were description of plant disease has been given. Following our books were description of plant disease has been given. For example, ഋഗ്വേദ നമുക്കറിയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഋഗ്വേദ. അഥർവേദ, then we can say that Arthashastra. All these are the most important books, historic books. In all these books we can see different type of disease. So on a literature basis, on an academic perspective, on a religious perspective, we can see different types of disease has been noticed, has been identified by different scientists and different philosophers. See, another important literature from Sushruta Samhita, then Vishnu Puran, Agni Puran, then we can say that Viksharudureda, then we can say that Shakespeare Kalidas, then Shakespeare's Kalidas and Bible and Bond literature, Bharat Samhita, then Varahmir. We can say that different literature which explored the disease. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ പറയുന്ന ഡിസീസിനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡിസീസിന്റെ ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഒരു പ്ലാന്റിനെ എടുത്തിട്ട്
നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറൻറ്റ്. ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. ക്ലോസ് ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എസ്പെഷ്യലി സുവോളജി ആൻഡ് ബോട്ടണി ഓർ ഫോറസ്ട്രി കുട്ടികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടത്, യു ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിത്തിങ്. You can get more and more knowledge from the environment. This is a picture. This is my hand. This picture is taken from Muyam, near place of Sarsegolan. Sarsegolanന്റെ തൊട്ട് താഴത്തുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശമുണ്ട്. അതിന്റെ പേര് മുയ്യം എന്നാണ്. ആ മുയ്യം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ഡിസീസ് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിസീസ് നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയെ. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതല്ല. വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദ തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആസ് ഫാർ ആസ് അവർ കൺട്രി ഈസ് കൺസേൺഡ്. അഗ്രികൾച്ചർ പ്ലേസ് എ വൈറ്റൽ റോൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി. ഇല്ല, ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് വന്നിട്ടൊന്ന് പട്ടിണി കിടക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? വി ഹാവ് enough food material which are synthesized or which are produced by farmers from our South India and North India. അല്ലെ, പാവപ്പെട്ട കർഷകർ, അവർക്ക് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് പേടിയില്ല. കാരണം അവർ മണ്ണിനോട് മല്ലടിച്ച് പ്രതിരോധ ശേഷി നേടിയ ആളുകളാണ്. അവരിപ്പോഴും കൃഷി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മളടക്കമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൃഷിയിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പച്ചമുളക് തന്നെയെങ്കിലും നമ്മൾ നടുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, so over 70% of the rural household depends on agriculture as their principal means of livelihood. It was the single largest sector which contributed India's GDP in every year. Now it is decreasing alarmingly. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട GDP അഗ്രികൾച്ചർ ആണ്. നമ്മുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ്. നമ്മളൊക്കെ കർഷകരാണ്. നമുക്ക് കർഷകരാന്ന് പറയാൻ അഭിമാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് അത്രമേൽ സമ്പുഷ്ടത ഉണ്ടാവുന്നത്, അത്രമേൽ സ്നേഹം ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങളോട്, നമ്മുടെ നാടിന്റെ പേര് കേരളം എന്നാണ്. അല്ലെ, കേരളം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പേര് വന്നത് ഒരു തെങ്ങിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെ, തെങ്ങെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ്, ഒരു ക്രോപ്പാണ്. അപ്പൊ ഒരു ക്രോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ പേര് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ അത്രമേൽ നമ്മൾ കൃഷിയുമായിട്ടുള്ള അഭേദ്യമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അതൊരു കേരളത്തിന്റെ മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക പൈതൃകമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇത്രമേൽ പൈതൃകമുള്ള ഈ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ അസുഖം വന്നുകൊണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖം വന്നുകൊണ്ട്, തെങ്ങിന്റെ സംസ്കാരം പോയത് എങ്ങനെയാണ്? മണ്ടരി വന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. Like we can say that this is the most important topic as far as the social science, economy, Indian culture also concerned. See, this is the crop known as the coconut. You can see this is a disease. ഇതൊരു ലീഫ് ഡിസീസ് ആണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയോ അത് ഇല ഉണങ്ങിപ്പോയി അതങ്ങ് വെട്ടിക്കളയാന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിൻപുറത്ത് പറയും. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസീസ്. ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. See, this is another important picture. You can see this is from, നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണിത്? നമുക്കറിയാം, ഇത് പൈപ്പർ നൈഗ്രമാണ്, കുരുമുളകിന്റെ ഇലയാണ്. അല്ലെ, ഇതേപോലെ ഡിസീസ് കാണാം. ഈ ഡിസീസ് കുരുമുളകിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ ബാധിക്കും. Plant disease a significant yield and quality. അല്ലെ, plant disease a significant yield and quality. Constraints for growth of broad across India. അത് ഞാൻ തിയറിയിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. We have to see some more important disease problem in our state. See, these are some of the most important observation from our area. ഇത് നമ്മളെ ഏരിയയിലുള്ള, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മുയ്യം പ്രദേശത്തുള്ള തളിപ്പുറം ഏരിയയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ചില ഡിസീസ് ആണ്. ആ ഡിസീസിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോകാം. നോക്കൂ, ഇത് വാഴന്റെ ഇലയാണ്. വാഴന്റെ ഇലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസീസാണ്. ഇത് വെണ്ടയ്ക്കന്റെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഡിസീസാണ്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി പോലെയുള്ള സാധാരണ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ഡിസീസാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് വെജിറ്റബിൾസിൽ മാത്രം നമുക്ക് ചില ഡിസീസിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെല്ലിൽ നമുക്ക് ചില ഡിസീസ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. ഓൾ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. കോക്കനട്ട്, അരിക്കനട്ട്, പെപ്പർ, പപ്പായ, ബിന്ദി, ബനാന, റൈസ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ചില ഡിസീസുകളാണ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഡിസീസിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ലീഫ് ബ്ലാസ്റ്റ്. ഈ ഡിസീസിന്റെ പേരെന്താണ്? ലീഫ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നാണ്. അല്ലെ, ഒരു റൈസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസീസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ഫോറസ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഡിഫറെന്റ് ഡിസീസ് ഫ്രം യുവർ ഏരിയ. ദിസ് ഈസ് കൊളാർ ബ്ലാസ്റ്റ്. ഇത് വേറൊരു ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് സാധനമാണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് കൊളാർ ബ്ലാസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നോഡൽ ബ്ലാസ്റ്റ്. ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രോഡക്ടറി ക്ലാസ്. ഇത് എന്തിനാ ഇത്രയും മേൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചെഴുതാന്ന് മാത്രമല്ല കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലാന്റുകളും നമ്മളെ കോവിഡ് പോലെ തന്നെ, പനി പോലെ തന്നെ, ജലദോഷം പോലെയുള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും നമുക്കത് നെൽമണികൾ തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ജസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ്. ദിസ് ഇസ് എ ഡിസീസ് കോൾഡ് നോഡൽ ബ്ലാസ്റ്റ്. All this disease is this particular disease is called you can say that Magnophori oryzae എന്നാണ് ആ ഡിസീസിന്റെ പേര്. Then another important disease called bacterial blight.
ബാക്ടീരിയന്റെ ലീഫ് ബ്ലൈറ്റ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് സാന്തോമോണാസ് ഒറൈസെ. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് വേവി മാർജിൻ. മാർജിൻ വേവി ആയി മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. Then this is called brown spore, that is Helminthosporium oryzae.